الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astaghfirullahaladzim 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 La ilaha illallah Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يوم السلام وأين ربنا بالسلام ولكن الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الذين أمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak disenangi oleh Allah. Kita berusaha mengerjakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berbuat demikian, itu tandanya kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama selalu banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat tersebut menjadi tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak segan-segan akan memberikan syafaatnya kelak di hari kemudian. Satu saat kita butuh syafaatnya baginda Rasulullah. Mungkin kita tidak sadar bahwa satu saat nanti kita sangat butuh dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu tidak ada lagi pembela, tidak ada teman, tidak ada saudara yang akan bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita adalah syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan materi yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang mana 3 golongan ini menjadi musuhku nanti kelak di hari kemudian. Siapa dia? Yang pertama adalah rajulun a'tabi summa ghadar. Orang yang pandai bersumpah dengan nama Allah, tetapi dia tidak melaksanakan sumpah tersebut. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Yang kedua, orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjual manusia, menjual orang yang merdeka. Kemudian dia memakan harta, memakan hasil penjualannya. Yang ketiga,
rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Orang yang mempekerjakan seseorang kemudian tidak diberikan upahnya. Itu 3 kelompok, 3 golongan manusia yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mubasyiran wa nadhira. Jadi sebelum sampai ke materi, ingin saya sampaikan sedikit mubasyiran wa nadhira sebagai misi baginda Rasulullah SAW memberikan peringatan. Apalagi Al-Quran mengingatkan kepada kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, menegur sapa. Jangan sampai saudara-saudara kita terjerumus. Ada saudara kita lalai, kita berikan peringatan, mudah-mudahan dia sadar. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, dan kadang-kadang hadis ini di beberapa masjid itu ditulis di dinding masjid. Apa bunyi hadisnya? Demikian: man takallama kalam ad-dunya 'indal adhani yatalajlaju lisanuhu 'indal mauti. Yang artinya, barang siapa yang berkata-kata dunia saat atau sewaktu azan dikumandangkan, maka nanti pada saat dia menghadapi sakaratul maut, mulutnya atau lidahnya hanyalah bisa bahasanya itu hanya komat kamit, sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Di beberapa kesempatan atau di beberapa masjid, di beberapa pertemuan, sering kita menemukan dan sering kita mendapatkan ada sebagian di masyarakat kita seakan-akan suara azan itu, panggilan azan itu dianggap suara biasa. Padahal ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena mereka menganggap bahwa ini adalah panggilan biasa, suara biasa, maka dia juga tidak segan-segan untuk ngobrol. Kadang-kadang ada yang mengerti, ini menjadi masalah pula. Ada yang mengerti bahwa sewaktu orang azan itu kita disuruh untuk mendengarkannya. Tapi datang lagi teman satunya, diajak ngobrol. Ya. Jadi kemudian diajak ngobrol, kemudian ngobrol. Alasannya adalah lemak. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdampak kepada kita. Mengapa selalu ada di dalam pertemuan? Ya, ada rapat, ada seminar, dan sebagainya. Tiba saatnya rapat itu dimulai atau di perjalanan rapat itu tiba-tiba tengah-tengah rapat terdengar suara azan. Sering kita mendengar kata-kata demikian, rapat kita skor dulu. Rapat kita skor dulu. Itu ada azan.
Benar, sudah langka ini benar banget. Tapi sayangnya sewaktu dia acara Discord, dia ngobrol. Padahal tujuannya Discord ini dengerin azan tersebut. Kan Nabi mengatakan, kalau kau mendengarkan orang azan, ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kan begitu. Kalau muazzinnya mengatakan Allahu Akbar, maka yang mendengarkan juga harus mengatakan selayaknya, dan memang dianjurkan mengatakan Allahu Akbar. Sewaktu muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, katakan yang mendengarkan itu asyhadu an la ilaha illallah. Sewaktu muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saatnya nanti muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, katakan la haula wala quwata illa billah. Saatnya nanti muazzin mengatakan lagi hayya 'alal falah, mari kita beruntung. Ucapkan juga yang mendengarkan ini la haula wala quwata illa billah. Pada nanti akhirnya muazzin mengatakan Allahu Akbar, katakan lagi Allahu Akbar. Muazzinnya mengakhirinya dengan kata-kata la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, baru berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mendengarkan azan kemudian mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, maka wajabat alaihi syafaati, wajib mendapatkan syafaatku kelak di hari kemudian. Subhanallah. Jadi sekali lagi jamaah, mari kita sadarkan diri kita, sadarkan saudara-saudara kita, sampaikan kepada saudara-saudara kita kalau ada orang azan, jangan sampai ngobrol. Ini man takallama kalamad dunya, barang siapa yang berkata-kata dunia, artinya ngobrol di sini. Sewaktu azan dikumandangkan, yatalajlaju lisanuhu 'indal mauti, pada waktu dia menghadapi sakaratul maut, yatalajlaju, bahasa itu qomat kamid, tidak pacak mengucapkan la ilaha illallah. Nauzubillahi min zalik. Banyak orang yang meninggal menghadapi sakaratul maut, menggebu-gebu, tetapi sayangnya tidak pacak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillahi min zalik. Jamaah sekalian yang saya hormati, demikian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya sampaikan, karena hari ini saya juga masih mendengar. Saya tadi duduk di sini waktu azan, saya masih mendengar suara-suara orang-orang yang ngobrol. Jadi kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak itu walaupun pahit, walaupun ada yang tersinggung. Saya mengatakan kulil haqqa walau kana murra. Saya tidak menginginkan apa-apa, semuanya itu supaya kita terselamatkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin sekarang belum terjadi, tapi bakal terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya hormati, demikian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kemarin pembahasan kita. Ada tiga kelompok manusia yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kemudian. Kita kemarin bertanya, kira-kira kalau masuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala atau masuk di dalam suasana perdebatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam syarahnya hadis tersebut mengatakan yunaqishuhum, Allah mengajak mereka berdialog. Mengapa kamu kok menjadi musuh aku? Bahasanya kira-kira demikian. Ternyata yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam hadis kursi, rajulun a'ta bi summa ghadar.
yang bersumpah, tapi sumpahnya itu memakai nama Allah Subhanahu wa taala, dan memang sumpah itu harus begitu. Wallahi, billahi, tallahi, kalau bahasa Indonesianya demi Allah. Karena kita bersumpah melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mau disia-siakan namanya diikutkan di dalam sumpah tersebut, kemudian orang tersebut sumpahnya tidak dilaksanakan atau diingkari. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang yang kepengen disumpah? banyak nian orang-orang yang mencari sesuatu, kepengen yang disumpah, ya. Padahal sumpahnya itu naudzubillahi min dzalik besar sekali resikonya. Kalau saya pribadi, mudah-mudahan saya tidak disumpah oleh orang, ya. Tidak mau saya disumpah. Angkat Quran di atas kepala, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim demi Allah, wallahi. Mudah-mudahan saya tidak mengalami hal yang demikian. Saya belum pernah mengalami yang demikian. Karena khawatir. Ini sumpah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ana khasmuhum yaumal qiyamah, saya menjadi musuh mereka kelak di hari kemudian. Tuh. Kira-kira kalau kita mengalami perdebatan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pacak menang? Atau masuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala pacak menang? Apalagi dak kata pengacara yang kita bawa. Ya. Yang jelas kalau sudah menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, neraka itulah tempatnya. Jadi wahai saudara-saudaraku, jangan terlalu mengejar tempat neraka. Jangan terlalu mengejar tempat neraka. Cari yang aman-aman baiklah. Cari tempat yang aman, yang tidak berisiko. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun bahurran summa akala thamanahu. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menjual manusia? Disebutkan di dalam kisah hadis tersebut, ada seseorang laki-laki yang memiliki hamba, ya. Ada seorang laki-laki mempunyai seorang hamba. Kalau sekarang tidak katik lagi namanya hamba, ya, hamba saya tidak katik lagi. Tapi di dalam kisah hadis tersebut demikian. Ada seorang laki-laki memiliki hamba, kemudian hamba tersebut dibebaskannya, dimerdekakannya. Tiba saatnya ada yang nak membelinya, dijualnya. Itu cerita dalam kasus ini. Tapi kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, sekali lagi tidak katik lagi yang namanya hamba. Tapi yang ada adalah menjual manusia. Menjual manusia. Apakah menjual manusia dewasa? Apakah menjual manusia remaja? Apakah menjual manusia bayi? Semuanya manusia. Yang pernah saya katakan, 2 minggu yang lalu saya nonton di TV, saya nonton di TV, ada seorang menjual bayi seharga 20 juta. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baru dibelikan pakaian, dibelikan HP, umpamanya dapat duit 20 juta, dibelikan HP, makan ini. Traktir kawannya, ayo kita makan bakso rame-rame. Kenapa? Ada duit 20 juta. 20 juta hasil penjualan manusia. Orang yang demikian ini, ana khasmuhum yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya hadis ini ada hadis kursi.
Allah sangat sayang kepada hambanya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dizalimi. Jangankan dijual, dizalimi baik tidak boleh. Ya. Makanya di dalam hadis kursi yang lainnya mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku. Ya. Ujungnya hadisnya mengatakan, fala tazalamu. Jangan kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Menzalimi baik tidak boleh, apalagi manusia dijual. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita sering dengar, ada manusia dijual ke Singapura, ada manusia dijual ke Malaysia, ada manusia dijual ke Eropa, ada manusia dijual ke Timur Tengah. Saya punya kawan. Kawan saya ini cewek tiga-tiganya, berasal dari Jawa Timur. Niatnya cewek ini, niat dari awalnya kepengen kuliah di Timur Tengah. Walhasil ya diuruslah di Indonesia segala macam paspornya dan sebagainya. Ya. Singkat cerita, berangkatlah ke Timur Tengah. Walhasil tepatnya diberangkatkanlah ke Jeddah, kemudian dijual di Jeddah. Ini salah satu bentuk penjualan manusia. Ya, dijual di Jeddah. Untungnya masih ada untungnya. Ini Indonesia ini, di mana-mana ada untungnya. Patah juga masih ada untungnya. Iya. Untungnya, alhamdulillah cepat diselamatkan. Menurut cerita kawan saya ini, sempat 4 bulan berada di tempat tersebut, di tempat penjualnya tersebut, 4 bulan. Tapi sempat diselamatkan. Akhirnya diberangkatkanlah kedutaan Indonesia, waktu itu masih kedutaan Indonesia, karena dulu kedutaan Indonesia itu di Jeddah. Kedutaan Indonesia untuk Arab Saudi itu di Jeddah dulunya. Tapi setelah tahun 80-an sekian itu, kemudian kedutaan Indonesia yang ada di Arab Saudi dipindahkan ke Riyadh. Kemudian yang ada di Jeddah tinggal konsulat jenderalnya yang ada. Nah, karena saya kenal banget gitu, karena saya pernah bekerja di Jeddah, dan yang tiga-tiganya ini kawan saya di Kairo, dan saya tahu ceritanya. Begitu sakitnya hati seseorang dijual, ya. Dan begitu Allah sayang kepada hambanya, makanya Allah mengatakan ana khasmum yaumal qiyamah. Ya. Saya menjadi musuh orang-orang yang demikian, mempunyai sifat demikian, mempunyai perilaku demikian. Saya akan menjadi musuhnya. Sekali lagi saya mengatakan, Allah sendiri mengatakan, fala tazalamu, jangan kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Apa lanjutannya? Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu, ini baru kezaliman. Kezaliman itu kegelapan kelak di hari kiamat.
Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu gelap di hari kiamat, kegelapan di hari kiamat. Kira-kira gelap itu di mana? Gelap itu di sorga atau di neraka? Kalau namanya gelap itu menyeramkan, gelap itu tidak menyenangkan. Sementara Al-Quran mengatakan sorga itu naim, ya, jannatun naim, sorga yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Artinya bertentangan dengan kata-kata gelap tadi. Karena Allah sendiri mengatakan jannatun naim, sorga itu penuh dengan kenikmatan. Makanya hadis tadi mengatakan az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Inilah yang kita takutkan. Ya, inilah yang kita takutkan. Zalim, berbuat zalim itu bakal ujung-ujungnya tempatnya neraka. Ada orang berkata, penceramah itu ngapa sih selalu mengatakan neraka surga, neraka surga, neraka surga? Memang dia punya kunci neraka, kunci surga. Bukan, ulama bukan mempunyai kunci surga dan neraka, tidak. Ulama hanya tahu yang ada di dalam kitab, baik yang ada di dalam Al-Quran, baik yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ulama itu menyampaikan, ya. Makanya dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat. Iya. Baru dikatakan qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar itu, yang hak itu walaupun pahit. Iya. Jangan kita sembunyi-sembunyi, mentang-mentang apa namanya, tidak boleh kita ngomong. Jangan kamu singgung ya, jangan kamu singgung. Tidak, kalau memang kita tidak menyinggung sesuatu, justru kita mengingatkan saudara kita jangan sampai terjerumus. Ya. Yang ketiga, kelompok manusia yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun istajara ajiran. Ya. Seseorang yang mempekerjakan seseorang, ada seorang mempekerjakan seseorang, kemudian orang itu sudah bekerja, walam yu'ti ajrahu, dia tidak memberikan upahnya. Sementara hadis Rasulullah SAW mengatakan u'tul ajira ujrahu qabla ayyajiffa araqah. Berikanlah, kalau bahasa kasarnya, berikanlah gajinya, berikanlah upahnya seseorang itu sebelum keringatnya kering. Zalim lagi di sini nih. Zalim lagi di sini. Kalau kita sering ada pengaduan, alhamdulillah dengan adanya HP, adanya televisi, kita pacak mendengar sesuatu informasi. Beberapa waktu yang lalu, berapa banyak orang yang mengadu, melaporkan bahwa gaji kami sudah 3 bulan tidak dikeluarkan, tidak cair-cair. Ya. Saya mengalami yang demikian itu. Saya pribadi, saya punya cerita sendiri yang demikian itu. Ya. Sehingga honor saya tidak dikasih pada waktu itu. Ya. Ya. Sehingga saya mengatakan, ya, waktu itu katanya gaji saya hangus.
Sempat saya berkata, siapa yang membakarnya? Ya, siapa yang membakarnya? 6 bulan saya tidak dikasih. Ya. Dalam hati saya begini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau memang kata-kata qabla ayyajiffa araqa, kan ada kata-kata sebelum keringatnya kering. Seakan-akan maksudnya di sini ya begawe gaji. Tidak perlu. Karena harus ada akad. Harus ada akad perjanjian. Kalau perjanjiannya gajian bulanan, unjuk gaji bulanan. Tapi jangan sudah ada akadnya gaji bulanan, tiba-tiba 6 bulan tidak dikasih. Istri orang tidak makan, anak orang tidak makan. Kamu tahan gaji orang, digaji separuh lagi. Astagfirullahaladzim. Ada tak yang begitu? Ada. Ya. Ada yang begitu. Saya sering sekali kedatangan tamu, ya, baik di siang hari, baik di malam hari. Ada yang bertanya begini. Ya namanya juga, ya tempat orang-orang mengadu kepada kita karena kita dianggapnya mengerti sedikit tentang agama. Mengadukan begini, Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya kalau begini Ustaz? Ya. Kami tidak digaji-gaji ini nih. Ustaz, kami begini. Banyak pengaduannya, bermacam-macam. Ya. Ya. Kemarin ada yang datang lagi mengadu. Ada yang kemarin mengadu. Ustaz, kami nak menikahkan. Nah, ini saya bilang ini nih. Inilah ada kata-kata di dalam hadis Rasulullah SAW, ar-ruwaybidah. Ada kata-kata ar-ruwaybidah. Apa itu ar-ruwaybidah? Orang yang bekerja tidak profesional. Itu bahasanya itu, ya profesional. Kalau bahasanya, bahasa agamanya, kata Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi saya agak nervous juga kemarin waktu saya ditanya oleh orang tersebut, saudaranya nak menikah, tapi saudaranya bukan saudara kandung, saudara angkat. Ya, saudara angkat. Akhirnya datanglah ke satu tempat pemerintah yang berwenang, karena saya menyarankan kepadanya ini satu-satunya jalan ini karena tidak ada ayah kandungnya, dan tidak boleh dinikahkan oleh yang bukan ayah kandungnya atau saudara kandungnya yang tidak ada hubungan nasab dengan dia. Maka satu-satunya jalan adalah apa? Wali hakim. Yang berwenang ini menjadi wali hakim tidak galak menikahkannya. Tak galak menikahkannya. Saya tanya keluarganya itu, ngapo tak galak nikahkannya? Ya. Katanya Pak D-nya baik, katanya Pak D-nya baik. Nah, yang namanya Pak D sama baik dengan ayah angkatnya, bahkan lebih jauh. Bapak angkatnya baik tidak boleh menikahkannya, apalagi Pak D-nya. Iya, tak kati hubungan darahnya, mada enak diserahkan kepada dia. Ganti baik dengan katanya bintinya, binti Adam atau binti Abdullah. Saya bilang tak kati kaitannya binti Abdullah kayak binti Fulan, kayak binti siapa, kayak kati kaitannya. Yang jelas pada waktu kita mengatakan aku nikahkan engkau, berarti kita sebagai walinya. Aku nikahkan engkau, nah sudah kita menjadi wali. Kamu siapa?
Berhak tak kita menjadi wali? Maka saat itu kata Rasulullah SAW di dalam penjelasan ulama, menikah lu batilun, batilun, batilun. 3 kali dikatakan batal, 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 batal. Apa jadinya kalau kita berfatwa demikian? Batal, 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 3 kali batal. Artinya tidak sah pernikahannya. Kalau masih diambil, ya, dipegang bahwa ini sudah menikah, apa jadinya? Zina terus-terusan. Siapa yang bertanggung jawab zina ini? Apa Pak D tadi yang menikahkan tadi? La haula wala quwata illa billah. Maka saya mengatakan, jangan berbuat sesuatu yang mengakibatkan dosa berantai. Jangan berbuat sesuatu yang mengakibatkan dosa berantai. Ini yang banyak di masyarakat kita ini. Ya. Termasuk yang ini. Ini kan tidak tahu itu. Tidak tahu dampaknya orang-orang yang menahan gaji orang itu, tidak tahu dampaknya itu. Hanya dampaknya tahu di dunia. Bahwa orang itu marah, kesel, belum digaji. Ternyata dampaknya apa? Ana khasmuhum yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu, dia akan menjadi musuhku kelak di hari kemudian. Tuh. Begitu juga yang tadi itu, membiarkan orang menikah dengan orang menikahkan yang bukan walinya. Astagfirullahaladzim. Artinya membiarkan orang berzina. Ya. Sama dengan yang sekarang ini, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Yang baru-baru ini kita dengar informasi, ada kebijakan pemerintah sekarang ini bahwa apa bahasanya ya, anak sekolah akan diberi kalau diberikan alat demikian itu, artinya Anda memperbolehkan untuk berbuat zina, kan begitu. Ini namanya dosa jariah. dosa jariah. Tidak sadar itu dosa jariah. Yang membangun perjudian, yang membangun memfasilitasi tempat perzinahan, itu namanya tempat adalah dosa jariah. Selama itu masih ada, dosa kita mengalir terus. Auzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang saya hormati demikian Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi waktu kita tidak cukup, ya. Insya Allah kita nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un in kunta fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal. Apabila 4 hal itu kamu tertinggal, ya, kamu tertinggal, ya, gara-gara 4 hal itu kamu ditinggalkan oleh dunia, tidak usah sedih, ya. Jadi ini banyak orang yang tidak jujur gara-gara takut ditinggalkan oleh dunia. Ini yang terjadi. Jadi kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia. Apabila kamu mempunyai sifat itu sehingga kamu ditinggalkan oleh dunia, jangan bersedih hati. Artinya bahasa kita, kalau kita jujur, kalau memang kita tidak diterima, tidak usah bersedih hati lah. Ya, tidak usah. Ya, berarti memang bukan lokak kita, Kalau memang tidak terima, ya. Makanya kita selalu disuruh jujur baik, ya, supaya kita hidup kita selamat dunia akhirat sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi ilmika ya Allah. اللهم فقهنا في كلامك العظيم واهدنا سبل السلام بنورك الحق يا الله يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.